بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی 10 قریبی علامتیں۔ البتہ حدیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان میں 2 طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق، مثلا معاشرے میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیاں، فحاشی، بددیانتی اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ، اور دوسرے قریبی علامتیں جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی، اور ان سب کے تحقیق کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے۔ ان علامات میں ترتیب زمانی کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علامات زمانی ترتیب کے مطابق ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اور اسی ترتیب سے ان کی وضاحت کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا، وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کو چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسا دھواں نکلے جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے، اس پر تفصیلی ویڈیو بن چکی ہے۔ تیسری علامت دابت الارض کا خروج ہے۔ دابت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور 1000 طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن و کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔
चौथी अलामत जो कि क़यामत की इंतहाई करीबी अलामत है और इसके बाद किसी का ईमान लाना मोतबर ना होगा, सूरज का मगरिब से तुलू होना। छठी अलामत याजूज व माजूज का खुरूज है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही होगा। सातवीं, आठवीं और नवीं अलामत ज़मीन में लोगों को धंसाए जाने के वो 3 वाक़ियात हैं जिनसे एक मगरिब, एक मशरक़ में और एक जज़ीरा अरब में पेश आएगा। गो के ना इलाक़ों में खसफ़ के ऐसे वाक़यात बारहा मरतबा पेश आ चुके हैं, लेकिन हदीस के सियाक़ व सबाक़ से वाज़ेह होता है कि क़यामत के करीब पेश आने वाले ऐसे वाक़यात माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा हौलनाक और ख़तरनाक होंगे। इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे और इनके नतीजे में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। 10वीं और आखिरी अलामत सरज़मीन यमन से एक आग का खुरूज है जो लोगों का पीछा करेगी और उन्हें घेर घार कर मुल्क शाम में जमा कर देगी। खुलासा कलाम ये है कि क़यामत से पहले इन 10 अलामतों का पूरा होना ज़रूरी है। जब तक ये अलामतें पूरी ना होगी क़यामत ना आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि कुछ दज्जाल और कज़्ज़ाब भेज दिए जाएंगे जो 30 के करीब होंगे और उनमें से हर एक का यही गुमान होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। रुए ज़मीन पर तारीख़ इंसानियत का ये सबसे बड़ा फितना होगा जो अपने वक्त पर रोनुमा होगा। ज़ेर तज़किरा हदीस की वजाहत से कब दज्जाल का लफ्ज़ ही मैंने समझ लेना ज़रूरी है। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि दज्जाल का लफ्ज़ दजल से निकला है और दजल का मैनी है मकरो फ़रेब। ये लफ्ज़ उर्दू मुहावरे में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी ने दजल व फ़रेब से काम लिया। इसका मतलब ये होता है कि फ़लाँ आदमी ने मकारी से काम लिया। चूँकि दज्जाल भी इंतहाई मकरो फ़रेब से काम लेगा इसलिए उसे दज्जाल का नाम दिया गया। इसी तरह लफ्ज़ दजल का एक मैनी है खल्त मल्त करना। चूँकि दज्जाल हक़ और बातिल को खल्त मल्त कर देगा, इन दोनों में इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे दज्जाल का नाम दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशीन गोई फरमाई कि क़यामत आने से पहले 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग आएंगे। उनमें से हर शख्स नबूवत का दावा करेगा और ख़ुद को अल्लाह का पैगम्बर करार देता होगा। हालांकि अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का सिलसिला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया। उनके बाद कोई नबी और पैगम्बर नहीं आएगा और अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है वो झूठा और कज़्ज़ाब व दज्जाल है। ऐसे दज्जालों और कज़्ज़ाबों का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत से ही शुरू हो गया था और फिर बहुत से कब्ती लोगों ने ये ताज अपने सर पर जमाने की कोशिश की जिसमें वो बुरी तरह नाकामयाब हुए। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ज़ेर तज़किरा हदीस में 30 का अदद या तो कसरत बयान करने के लिए है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये है कि नबूवत का झूठा दावा करने वाले दज्जालों में से 30 कज़्ज़ाबों का फितना बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इनके मौत तक दीन का दायरा बहुत वसी हो जाएगा और इनके फितने से मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद मुतासिर होगी। बिलाखिर अल्लाह ताला इन्हें और इनके हम नवाओं को तबाह बर्बाद फरमाएगा। इनका सबसे आखिरी फ़र्द वो दज्जाल अकबर होगा जो इन तमाम दज्जालों और कज़्ज़ाबों से बढ़कर फितना होगा और उसकी वजह से मुसलमानों की सख्त आजमाइश की जाएगी। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम मुस्लिमा कज़्ज़ाब का है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में नबूवत का दावा कर दिया था और यमामा के लोगों ने उसकी नबूवत को तस्लीम कर लिया था। इसी तरह यमन में असवद अंसी ने इसी दौर में नबूवत का दावा कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बनु असद बिन खुज़ैमा के तलिहा बिन खुवैलिद ने नबूवत का दावा किया। बनु तमीम के एक औरत शुजा तमीमा को शौक़ चढ़ा और उस मखबूत अल हवास औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया। इन लोगों के वाक़यात मशहूर और लोगों को मालूम है इसलिए इनकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। ताहम इतनी बात वाज़े करना ज़रूरी है कि असवद अंसी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत में ही मारा गया था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जबकि तलिहा और शुजा ने अपने इस दावे से तौबा कर ली थी। नबूवत का झूठा दावा करने वाले इन दज्जालों का सिलसिला चलता रहा। शैतान के चेले इंसानों की शक्ल में शैतानियत और गुमराही फैलाते रहे लेकिन हर ज़माने में इनके झूठ और दजल व फ़रेब को वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने चंद बंदों से काम लिया और लोगों के सामने हक़ को नुमायाँ कर दिया। माजी करीब में एक मकबूत
محدود الحواس آدمی کے دل دماغ پر بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام پر آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر چھلانگ لگائی تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ واللہ اعلم۔